not prepared to deliver lecture on functions of Vigilance Department application, because your role has been very well defined in circular number 87/97 Vigilance. GO 37/97 Vigilance is the constitution of vigilance cell throughout the state. How a department vigilance officer should function. See, as you know, most of the vigilance officers have to study the disciplinary rules for their effective functioning. You know, the employees working under government department, they are governed by Kerala Civil Service Classification and Control rules. And for implementation of these rules, we have the aid of Kerala Civil Service Vigilance rules. And how an employee has to function. He has to maintain absolute integrity and duty, where we have government servant conduct rules. Not only that, we should have an idea about the Prevention of Corruption Act also. The provisions of Prevention of Corruption Act. What are the offences defined under PZ Act? So vigilance officers should have an idea about all these rules and regulations. The main function of the vigilance officer is to streamline the official procedure of the department. You have to oversee how each and every section is intended to function. You should have a definite idea about the functioning of the department, the procedure to be adopted in each and every subject. Any violation, if there, you have to report to the higher authority, the head of the department. You have so much of power to dictate misconduct among your employees. So minor penalty procedure imposition under Rule 16. A minor misconduct can be considered for that purpose. For example, an employee is not regularly attending the office in time, where there are ever so many occasions the vigilance officer should step in. He should report that the employee is regularly not reporting the office in time. He is a regular absentee in the office. So you have to report to the head of department, and the head of department shall frame a charge against you, and minor penalty can be imposed. With regard to other aspects, you know, the conduct rules, for example, yearly annual returns we file under Kerala Government Conduct Rules. The vigilance officer is duty bound to verify whether the declaration mentioned in the land property statement is true or false. You can conduct investigation. You are empowered to conduct inquiry or investigation into that aspect. You have given powers under the circular. You can travel, take extensive travel towards the state without ceiling limit. You can summon persons to your office for conducting inquiry. All these powers are vested in each and every vigilance officer of the state. But unfortunately, our officers are not aware of these powers. By invoking such powers,
you will be able to exercise your function very promptly and effectively. The discipline in the department can be maintained by your active involvement in all these matters. See, whenever there is an allegation of corruption, corruption invites warrants imposition of major penalty under Rule 15. So the vigilance officer should know what are the procedures to be adopted to impose a major penalty on the employee. Kerala Vigilance Civil Service Vigilance Tribunal Rules, Rule 4, it is mandated that every allegation of corruption shall be reported to the government and the inquiry shall be conducted through Vigilance Tribunal. But none of the vigilance officers have come with such a recommendation. You are bound to report the charges of corruption to the government and ask the Vigilance Tribunal to conduct the inquiry. There is a procedure that is embodied in circular number 70, I think so, in 2000. I think only Nation may be doing that. There is a normal circular, I don't remember that number. No. See, that the circular says, when there is an allegation of corruption brought within your notice, you have to frame charge based on the diligency, get the explanation within the stipulated time, get the explanation within the time, then take a decision whether the explanation is to be accepted or not. If the explanation given by the delegate officer is not satisfactory, you are bound to take a decision to refer the matter for a detailed inquiry. So I mentioned earlier, under Rule 4 of the Vigilance Tribunal Rule says the corruption charges should be referred to tribunal for detailed inquiry. The procedure to be adopted is you will have to report to the head of department, then head of department will address the administrative department secretary seeking for getting the assistance of the Vigilance Tribunal to conduct a detailed inquiry. Then the duty, it is the duty of the administrative head, department head, to ask the secretary to Vigilance Department to refer the matter to Vigilance Tribunal for a detailed inquiry. The tribunal shall conduct an inquiry, and with the findings and recommendations that shall be forwarded to Secretary of the Vigilance Department, then Vigilance Department will send back to the administrative department concerned so that the punishment recommended can be imposed. So that procedure is provided in a government circular which was issued in 2000. So you need not bother about conducting inquiry into the corruption cases against the delinquent officers. You can simply refer the matter to government and get the inquiry conducted by Vigilance Tribunal. So what are the charges of corruption? So that is why I mentioned charge of corruption is the charge or offences mentioned in section 7 to 15 of the Prevention of Corruption Act. Habitual acceptance of illegal gratification, habitually accepting valued things without adequate consideration or without consideration, committing misappropriation of government money, amassing wealth disproportionate to known sources of income,
obtaining pecuniary advantage by illegal means. These are the major offences under the PC Act. Normally you come across with such an allegation in the complaints received to the Vigilance Office. So when such a complaint is received, you have to conduct a formal inquiry into that matter. Prima facie, whether the allegation is sustainable or there is any substance in the allegation. After finding that there is substance in the allegation, you have to conduct a preliminary inquiry into the matter. After conducting preliminary inquiry, when you are convinced that there is sufficient ground to proceed against the employee, you have to give a report to the head of department, and the head of department, being the disciplinary authority, shall frame charges against his employee. Very good. Thereafter, after getting explanation, this matter shall be referred to administrative department government, and the government will thereafter sent to Vigilance Tribunal for inquiry. So these are the areas which Vigilance officers are not being attended to. Our Honorable Minister has come. I am leaving for his address. Thank you, Mr. Sachendran. Good morning, sir. കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും ഇന്റേണൽ വിജിലൻസിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ 1 day ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിവേദ നടത്തി. അവർ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലെവലിലുള്ള അഴിമതിയെ പറ്റിയും അതെങ്ങനെ തടയാമെന്നതിനെ പറ്റിയും വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തിൽ ഓരോ വർഷവും 30,000 കോടി രൂപയോളം റീറ്റെയിൽ കളക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് മന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത്. വളരെ ഏറെ തിരക്കിനിടയിലും ഇങ്ങനെ ഈ വിജിലൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നേതൃത്വം വരെ നൽകുന്നുണ്ട്. വിജിലൻസ് നൽകുന്ന എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു നേതൃത്വവും സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ DGP ശ്രീ വിൽസൺ പോൾ, ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അഡീഷണൽ DGP, ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ് ADGP, ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ, ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ CCF, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, ഈ യോഗം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു യോഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഈ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം ഈ യോഗം വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് അത്യാവശ്യമായി വന്നു ചേർന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് അത് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതിരഹിതമായ ഒരു ഭരണക്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകളാണ്. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ 11 മാസക്കാലത്തിനിടയിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടപെടാത്ത ഒരു മന്ത്രിയാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക്
എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അഴിമതിക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകും. സുതാര്യമായ നടപടികളിലൂടെ ഭരണക്രമം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ഭരണകൂടങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഭരണതലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് ശക്തമായ അഴിമതി നിരോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ വിജിലൻസ് തയ്യാറാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുര്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതിയാണ്. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, ഭരണരംഗങ്ങളിൽ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ അഴിമതി വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള പരാതി ഇന്ന് സജീവമാണ്. അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ വിഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ, നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് തടയാൻ കഴിയൂ. അഴിമതി പെരുകി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അനാവശ്യമായി വിജിലൻസ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ കാലതാമസം പലപ്പോഴും അഴിമതിക്കാരായ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമായി മാറും. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ കാലതാമസം കൊണ്ട് പലർക്കും സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി അവർ മരണമടഞ്ഞാൽ പോലും കേസുകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏതെല്ലാം കേസുകളാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം കേസുകളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ 11/6/97 ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു സർക്കുലർ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിജിലൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആണ് ഈ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. ഒരു കേസ് ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സീനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിയമിക്കുകയും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജിലൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളും ആ നിയമത്തിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അഴിമതി നിരോധനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന വിധം ക്രിമിനൽ മിസ്കോണ്ടക്ട് ഇല്ലാത്ത വകുപ്പ് തല ക്രമക്കേടുകൾ മാത്രമുള്ള പരാതികളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ വിജിലൻസ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം വിജിലൻസിന് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന ഏത് ആവശ്യവും ഉടൻ വിജിലൻസിൽ ഈ കടലാസുകളെല്ലാം കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കേസുകൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിജിലൻസിന് കഴിയാതെ വരും. അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസുകൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കുകയും അത് ഫലപ്രദമാവുകയും അത് നിയമ നടപടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ജോലിയാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിജിലൻസിലേക്കും പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സിന്റെ വിജിലൻസിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത് ആളുകൾക്ക്
വലിയ ജോലി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമായ സങ്കേതമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതി പൊതുവെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുമാണ് യു ആർ ദ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്, യു ആർ ദ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡംപിംഗ് ഗ്രൗണ്ടായി ഈ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാറുന്ന ശൈലി അവസാനിക്കണം. ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇതിന്റെ ഫലപ്രദവും ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുമുള്ള നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ, ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംശുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ആളുകളാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശക്തമായ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി, അഴിമതി തടയാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ യോഗം കഴിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? അഴിമതി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തുവാനും അതിനെ തടയുവാനുമുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ്. ഇതിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, വളരെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ ഈ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കേണ്ട ആ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമാവുകയും അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ആ നടപടികളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി, ഭരണരംഗത്തുള്ള അഴിമതി തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ. അതിനകത്ത് മുഖം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സത്യസന്ധരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിബന്ധന. എത്ര ആളുകൾ ഇത്തരം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? ഓരോ സമയബന്ധിതമായി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് മേൽ നടപടികൾ ആവശ്യമുള്ള കേസുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ് ഓരോ വകുപ്പിലും നടക്കുന്ന വിജിലൻസിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. ഇതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസുകൾ ഏതാണ്, അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും മറ്റ് കേസുകൾ സുഗമമായി ട്രാക്ക് കേസുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻകം ഉള്ള കേസുകൾ, ഇതെല്ലാം ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. ഈ എല്ലാ കേസും ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ കേസും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ്. വിജിലൻസ് ആംഗിൾ ഇല്ലാത്ത കേസുകളിൽ എങ്ങനെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കും? അപ്പൊ വകുപ്പ് തലത്തിൽ വിജിലൻസിനെ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും ഉള്ളത്, നിങ്ങളെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല കാര്യക്ഷമതയോടെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷിയുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതാത് വകുപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജിലൻസിൻ്റെതായ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യമായ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജിലൻസ് ഫലപ്രദമായി ആ കേസുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ പല
വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം നടത്തി വീണ്ടും മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ട്. ഇത് വിക്ക് വിടണം, വിജിലൻസ് എൻക്വയറിക്ക് വിടണം, നമ്മൾ വിടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടക്കേണ്ട അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി അനന്തര നടപടികൾ ആവശ്യമുള്ള കേസുകൾ മാത്രം വിക്ക് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടാൽ ഉള്ള കേസുകൾ ഫലപ്രദമായി അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസിന് കഴിയും. അല്ലാതെ എല്ലാ കേസുകളും വിജിലൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ, നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാതെയുള്ള നടപടികൾ, ഇതെല്ലാം വകുപ്പ് തലത്തിൽ ഉള്ള വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭരണപരമായ നടപടികൾ, വീഴ്ചകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, റൂൾസിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം നടപടികൾ വിജിലൻസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത് വകുപ്പ് തലത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ചില കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് വകുപ്പ് തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ വിടാറില്ല. കാരണം അതിനകത്തൊരു മോട്ടോ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശുപാർശ വന്നാൽ there is something in that. അത് ഞാൻ വിടാറില്ല, അത് ഞാൻ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വകുപ്പ് തലത്തിൽ വിട്ടാൽ ഈ ക്യാൻ ബിക്കം സ്കോട്ട് ഫ്രീ എന്നൊരു ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ വന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ there is something in that. ന്യായമായി വിജിലൻസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചട്ടവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായി വിടുന്ന കേസുകളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് തടയാൻ കഴിയൂ. കേവലം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ADGPയോ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇതിന്, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം അഴിമതിക്കെതിരായ ശക്തമായ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വകുപ്പ് മേധാവികളോട് അഴിമതി നിരോധന ബ്യൂറോ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കേസുകൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ഇവയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ബ്യൂറോയെ അറിയിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിജിലൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാലതാമസമാണ് പല കേസുകളും നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ഒരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം. ഈ ഇനോർഡിനേറ്റ് ഡിലേ, ഈ ഡിലേ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 11 മാസമാണ് ഞാൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചുമതല ഏറ്റിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിലെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അഴിമതിക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥാപിതമായ നടപടികൾ, ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം. നിർദോഷികളായ ഒരാളെയും ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വമായി സംസ്ഥാനത്തിലെ ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന, മനഃപൂർവ്വമായി വകുപ്പ് തലങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന, ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളിൽ ലംഘിക്കുന്ന, ഫ്ലൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അഴിമതി രഹിതമായ ഒരു ഭരണക്രമം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും വിവിധ വകുപ്പുകളാണെങ്കിലും ആ വകുപ്പുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഇച്ഛാശക്തിയും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വില്ലും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇന്ന് പൊതു സമൂഹം നേരിടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് നേരിടുന്ന അഴിമതിയുടെ ഒരു വലിയ ശതമാനം മരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കറപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ്. മുകളിൽ നിന്നാണ് കറപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അഴിമതി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ, നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിലായി, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ മന്ത്രിയായി ചാർജെടുത്ത ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ കുബേര എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ആരംഭിക്കും. പലരും എന്നോട് പോഷൻ ചെയ്ത് സാധ്യത ആരംഭിക്കരുത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ബന്ധമുണ്ട്,
ബ്ലേഡ് മാഫിയയുമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സാധാരണ തിരിച്ചാൽ ഇത് അബദ്ധത്തിലാകും. പക്ഷെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ പരസ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഞാൻ ഇടപെടില്ല, ഒരു ശുപാർശകളും അംഗീകരിക്കില്ല, ഒരാളുടെയും അനധികൃതമായ ഇടപെടൽ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമോ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയോ ഒരു പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളോ ഈ കേസുകൾ ഇടപെട്ടില്ല. ഒരു പോലീസ് കുറ്റക്കാരായ 15 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഞാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഈ കാര്യത്തിൽ ശുപാർശകളുമായി വന്നിട്ടില്ല. ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എല്ലാവരും നല്ല നിലയിൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി. ഒരു പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ ബ്ലേഡ് മാഫിയയിൽ ഇല്ലാതായി. ദിസ് വാസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ബിഫോർ മീ. നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സേനയും സർവീസുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്കതിന് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയും ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ. അതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുഖം നോക്കാതെ വിജിലൻസിന്റെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. അഴിമതിക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നടപടികളുമായി കേരള വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഡയറക്ടറോട് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിടപെടലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ആലോചന യോഗം ഇതാണ്. ഐ വാണ്ട് യുവർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരസ്യമായി തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കരുത്. അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിളിച്ചുവിടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാണ്. ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ അനാവശ്യമായി ആരെയും പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ന്യായമായ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം. അതല്ലാതെ ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുക, ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക, ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ വരുത്തുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്തി അർഹിക്കുന്ന നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നടപടികളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നിങ്ങൾ ദയവായി കാണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ജനങ്ങൾക്ക് മതിപ്പുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ ജനങ്ങൾ പറയും, യെസ്, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു നീതി ഉണ്ടാകും എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകും. അതാണ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെയും പൊതുരംഗത്തിനും കൂടുതലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വികാരം അഴിമതിക്കെതിരായ വികാരമാണ്. അത് ഭരണ നേതൃത്വവും സിവിൽ സർവീസും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ രോഷം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാകുന്നത് അഴിമതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ചോദിച്ചാൽ 50 രൂപയും 100 രൂപയും കൊടുക്കാതെ അവന് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തോട് അവന്റെ വികാരം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെതിരായ ഒരു ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകും. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യോഗം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത്. ഏതായാലും വിജിലൻസിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. വിജിലൻസിന് കൂടുതൽ പല്ല് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏത് ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ നടത്തിയാലും വിജിലൻസിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആളുകളെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഞങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ വിജിലൻസിലേക്ക് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു ആന്റിസിഡൻസ്, അവരുടെ ഒരു പൂർവ്വകാല ചരിത്രം കൂടി മനസ്സിലാക്കി നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയാണ് അവർ പരമാവധി അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓർഡേഴ്സ്, ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വകുപ്പ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർശനമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗം വിളിച്ചത് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ടറെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗവൺമെന്റിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഈ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ
നടപടികളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിന് വിജിലൻസിന് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സംശുദ്ധമായ ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം, ഈ സമ്മേളനം വൈകിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ്. കേരളത്തിലെ സീറോ കറപ്ഷൻ 100% ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടിരുന്നു. നമുക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം പുറത്ത് ടീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. 10 മിനിറ്റിന് തിരിച്ചു വരിക. ടീ ബ്രേക്ക്.